تو پیش خبرن ہز تفصیل جموں کشمیر پولیس سربراہ دلباغ سنگھ سند طرف آیا جمس مز ایک پریس کانفرنس سنز کرنا یا دوران تمو ون نروال دھماکن مز ملوث عارف ناؤک اخ ملٹنٹ گرفتار کرنا آمت یم سند تعلق ریاسی ضلع سے تمو ون یہ پتمو 3 وریو پہ ملک دشمن سرگرمین مز ملوث اوسمت یہ کت بام لائق جم نروال علاقس مز 21 جنوری الگ الگ بم دھماک کرنا آمت یت اندر 9 نفر شدید زخمی سپدمت. میں سب سے پہلے جموں پولیس کو ایس ایس پی جموں ان کی ٹیم کو ایس پی ساؤتھ ڈی ایس پی صاحبان اور ایس ایچ او اور باقی ٹیم کے لوگ جو ہمارے پیچھے کھڑے ہیں ان کو شاباشی دینا چاہتا ہوں, مبارک دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی محنت کے ساتھ اس کیس کو ورک آؤٹ کیا ہے اور اس دہشت گردی کی سازش کے پیچھے کون لوگ شامل تھے ان کو بے نقاب کیا ہے. آپ جانتے ہیں 21 جنوری کو رات کو جو 2 بم لگائے گئے 20 کی رات کو جو 21 کی صبح پھٹے, رات کو 7:30 بجے کے آس پاس پہلا اور پھر اس کے بعد دوسرا, اور دونوں آئی ڈیز کے بیچ میں 20 منٹ کا وقفہ اس طریقے سے رکھا گیا کہ جب پولیس کے لوگ سیکورٹی فورسز کے لوگ وہاں پر امیڈیٹلی رش کرتے ہیں پہنچتے ہیں تو ان کا بڑے سے بڑا نقصان کیا جا سکے, اور پہلے میں جب دکانیں کھلیں لوگ جو دکاندار آس پاس اپنا کام کاروبار کرنے والے ہیں ان کو نقصان پہنچایا جا سکے. مگر پولیس نے اپنی ایس او پیز کا پالن کرتے ہوئے اچھے طریقے سے سچویشن کو ہینڈل کیا اور اس ایریا کو اچھے سے سینیٹائز کیا, جس کی وجہ سے پہلی آئی ڈی میں 9 لوگ زخمی ہوئے, مگر دوسری آئی ڈی جس کا نشانہ یہ تھا کہ پولیس اور سیکورٹی فورسز کے لوگ جو موقع پر آئے ان کو ٹارگٹ کیا جائے, ایس او پی کا پالن کرتے ہوئے اس نقصان کو بچایا جا سکا, ورنہ وہ نقصان اور بھی بڑا ہو سکتا تھا کیونکہ پہلی آئی ڈی چھوٹی تھی اور دوسری آئی ڈی اس سے کہیں زیادہ بڑی تھی اور ارادہ یہی تھا کہ دوسری آئی ڈی زیادہ سے زیادہ لوگوں کا نقصان کرے. پولیس نے بڑی محنت کے ساتھ عارف نام کے دہشت گرد کو پکڑا ہے جو ریاسی کا رہنے والا ہے. آفتاب مارکیٹ سری نگرس من دوائی رات شامن کہیا دکان سیل کرنا آمت, تاہم دکان آز انتظامیہ طرف یل ترنا آمت. یہ کت بام لائق انتظامیہ طرف ون آمت ان دکان پہ غیر قانونی قبضہ کرنا آمت, تاہم آز دکاندارن تو انتظامیہ درمیان کت بات سپزمز یم پتہ دکان یل ترنا آئی. تات موقع پہ دکانداروں انتظامیہ شکریہ ادا کورمت. سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے کیا بہت صحیح تھا, اور ہم ایل جی صاحب کے بہت شکر گزار ہے جنہوں نے اس مسئلے کو, ہم نے اس سے اپیل کی تو انہوں نے اس مسئلے پہ دھیان دے دیا, تو انہوں نے دیکھا کہ ہم اتھورائزڈ یہاں ہیں, ہم ان اتھورائزڈ نہیں ہیں. 1972 سے لے کے ٹل ڈیٹ تک مارچ 2023 تک ہماری رینٹ ایڈوانس ہے, تو ہمیں سمجھ نہیں آیا کل کس طرح آ گئے اور ہمیں سیل کیے دکان. اس وجہ سے ہم بہت پریشانی میں تھے, پوری رات بھر ہم یہاں بیٹھے تھے. آج میٹنگ ہو گئی, انہوں نے ہمیں بلایا, ہم وہاں ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا آپ کی دکانوں کی سیل ابھی کھول دی جائے گی. ہم نے کہا ہم تب تک یہاں سے نہیں جائیں گے, آپ ہمیں بندے دے دو ساتھ, سیل اٹھاؤ خود, ہم خود نہیں اٹھائیں گے. تو وہ آئے, ان نے بندے دے دیے, ہم ان کا بہت معین صاحب کا ہم بہت شکر گزار ہیں. لیگل سے ان کو چھوڑ دیجئے, ان کی سیلنگ ڈی سیلنگ کیجئے. بہت زیادہ ہم بیان نہیں کر سکتے میڈیا کے تھرو, لیکن ہم شکر گزار ہیں بہت زیادہ میڈیا کے بھی, تو انہوں نے بہت اچھا رول اس میں نبھایا. سبھی نے, ہماری ٹریڈرز فیڈریشن, ہم ان کے بھی شکر گزار ہے, ہمارے جو سینئرز ہیں ان کے بھی شکر گزار ہے, سب نے بہت اچھا ایفورٹ. جموں کشمیر من جدائی سرکاری زمین خالی کرنچ کاروائی جاری ات خلاف آز جموں کشمیر کسان تحریک طرف سری نگرس مز احتجاج تو نعرہ بازی کرنا آمز. احتجاج من جدائی لوکن ہند ہجوم نظر گھن تت احتجاج من شامل ذمہ داروں طرف ون آمت اس پتمو کہیا وریو پہ ات زمینس پہ روزان تاہم آز انتظامیہ طرف زمین یل تران کو حکم دن اس غریبن ست سراسر ناانصافی. تمو امہ حوالہ انتظامیہ اپیل کرمز انہدامی کاروائی گھس رکاون ین یھ عام لوکن ہند مشکل دور سپدن.
तारीख का सेक्रेटरी हूँ। आज हम यहाँ पर एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। ये एहतजाज सरकार ने जो प्रोसेस शुरू किया है, जो डिमोलिशन का प्रोसेस शुरू किया है, जो इविक्शन का प्रोसेस शुरू किया है, उसके खिलाफ हम यहाँ एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। ये सरकार की सरासर नाइंसाफी है। जिस जमीन पर हम सदियों से रह रहे हैं, ये आज की बात नहीं है। ये 1895 में जब लॉरेंस साहब ने यहाँ पहला सेटलमेंट किया, उस वक्त से आज तक हमारे लोग यहाँ पर आबाद हैं। उस वक्त आबादी 1 लाख के करीब थी जम्मू कश्मीर की, लेकिन आज वही आबादी जब हम देखते हैं ये 1.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है। जमीन वही है। इस जमीन में उसके बाद बहुत सारे तरामीम हुए, उसमें फिर बहुत सारे कवानीन आए। 1987 में महाराजा ने नाजायज जो ये घास चराई थी, नाजायज जो नवतौर जमीन थी, उसको शामिला देह में तब्दील करके यहाँ के किसानों को उसके मालिकाना हक दिए। उसके बाद 1935 में और एक कानून आया जिसके तहत जिन लोगों को इस जमीन पर 15 साल से कब्जा था, इस शामिला देह पर, उनको उनके मालिकाना हक मिले। उसके बाद और कवानीन आए मुख्तलिफ इलाकों में। हमारे यहाँ पांपोर की जो ये पांपोर और पुलवामा की जो ये जहाँ ज़ाफ़रान तैयार, उसके लिए भी कानून लाया गया। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सीनियर लीडर सलमान सागर सिंह तरफ इंतजामिया इनहदमी कार्रवाई हज मजम्मत करना आमज। तमो अवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करान वोनमुत इंतजामिया लुकन हंद मुश्किल दूर करने कम करें, ताहम अत बरकस यमो लुक परेशानियन मज मुबतला करमेत। तमो वोन यम लुको वरी वाद पे तमीरात बनमित, ताहम यम आज बेदखल यवान करने लुकन सरासर नाइंसाफी। तमो कत करान वोनमुत इंतजामिया तरफ वन आमुत 2 मरल 5 मरलस ताम यी कह कार्रवाई करने, ताहम आज गोड़ तमै बेदखल करने यवान यम किन लुक तशवीशस मज हेन आमद। तो हम कंडेम करते हैं इस डिमोलिशन ड्राइव को। हम समझते हैं कि सरकार जो भी होती है वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए होती है, लोगों को दर्द समझने के लिए होती है, लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए होती है। लेकिन ये टोटल बरक्स चीज़ें हैं। ये सरकार लोगों को दर्द भी दे रही है, लोगों को परेशान भी कर रही है, और लोगों की जितनी भी परेशानी है उसमें इजाफा कर रही है। तो ये पहले सरकार ने धोखा दिया लोगों को, कहा कि अब 2 मरले या 3 मरले वाले जो होंगे वो इस ज़िम्मन में नहीं आएंगे। और आज क्या है कि जो एक मरला जिसका है, पहले उसी को हिट किया जा रहा है। कहाँ पे ऐसा हिट किया गया, थोड़ा सा आप सोशल मीडिया देख लीजिए, हर अगर आपके पास कोई प्रूफ है उसके हवाले बिल्कुल वीडियो। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का दावा है कि 5 मरले से लेके 15 मरले जमीन जो है वो उन लोगों के नाम पे की जाएगी, ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दी गई। अव्वल तो कोई गवर्नमेंट ऑर्डर हमारे पास नहीं आया। हर चीज पे गवर्नमेंट ऑर्डर आता है, एक्ट पास होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर आ जाता है। हर दिन कानून की धज्जियां उड़ा के नए कानून बनाए जाते हैं, हमारे पास गवर्नमेंट ऑर्डर आता है। इसका कोई गवर्नमेंट ऑर्डर आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा आज तक। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑर्डर जब है ही नहीं इन प्लेस, तो कुछ बातें करना बड़ा अजीब सा है। लेकिन हमने देखा गाँव में औरतें रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, मजदूरों की ज़मीनें ली जा रही हैं, जो दुकानदारों की दुकानें ली जा रही है, जो 70 साल से श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को रेंट दे रहे हैं, उनकी दुकानें ली जा रही, टीजी रेंट जिनका ऑलरेडी एग्रीमेंट हुआ है, उनकी दुकानें ली जा रही है। तो ये अगर अंधेर नगरी नहीं है, मैं जम्मू की बात, शायद जम्मू में जो है हमारे दोस्त वो सुंजवा में, बठिंडी में, उनके साथ ज्यादती हो रही है। तो ये सारा जो माहौल क्रिएट किया गया है, एक डर और ये जो मतलब दबाने का माहौल क्रिएट किया, कि हम समझ नहीं सकते हैं। पहले हमारी समझ से बाहर है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन अपने ही लोगों की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ आज जुम्मस मज अवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस सन्ज करने, या दौरान पार्टी सीनियर लीडर तो सबक वजीर गुलाम हसन मीरन LG इंतजामिया बिलडोजर कार्रवाई रुकावन मुतालबा कर। तो तमो इंतजामिया अपील कर्म गरीब लुकन हंद खास ख्याल थवन यन। तमो प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान LG इंतजामिया मंग कर्म बिलडोजर सत खड़ा फसल तो कुलिन नुकसान वातान बजाय गसन मुतलका महकमस दिन युथ माहौल डंज रोज। तमो वोन बड़ कम्प्लेक्स मिसमार करने बजाय गसन जाय इस्तेमाल मज आन युथ जन इंतजामिया मदद मिल। तो तमो LG इंतजामिया अपील कर्म गरीब लुकन बजाय गस कार्रवाई बारसूक नफरन खिलाफ करने यमो पन्ने असर रसूक गलत इस्तेमाल कोरमुत। वर्किंग सीजन कम था इन स्पॉट्स पे क्योंकि ये विंटर जोन्स थे। फिर लगभग
लिए 82, 83 या 85 तक इन्होंने होटल्स तैयार किए। 2-3 साल काम किया तो 89, 80 में सारा कश्मीर डिस्टर्ब हो गया। तब से अब पिछले 2-3 साल से उन्होंने काम शुरू कर दिया, आप उनको भी बाहर फेंक दें। तरीका जो सारी कंट्री में, वी आर नॉट आस्किंग फॉर ए स्पेशल प्रोविजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो जब स्पेशल प्रोविजन जो सारी कंट्री में है, रिन्यूअल ऑफ लीज का तरीक़ाकार है, जम्मू कश्मीर में आप ये क्यों अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर के साथ क्यों ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जाता है? खबरनाम जारी, यसने वक्त थी वक्फ।